ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಷಯ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. BA, BSc, BCom, BCA, BSW ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 26, 1950 ಈ ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 1975 ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 1975 ಜೂನ್ 25 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 352ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಆಂತರಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಂತರಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮನಗಂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು. ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1976 ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 4A ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. 4ನೇ ಭಾಗ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ A ಭಾಗ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. A ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 51ನೇ A ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 51ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಅದು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನದ 51A ವಿಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Friends, when you are studying Indian Constitution, you must be aware of the duties. Most of the citizens are aware of their rights. It may be fundamental rights or human rights. But when it comes to fundamental duties, majority of the citizens are not aware of, or they are not interested in knowing the duties. But one has to think that, one has to understand that rights and duties go hand in hand. When you perform your duties, you have rights. You are entitled to enjoy your rights. But the sorry state of affairs in India is we always speak of our rights, but we never think of, or we are never worried of our duties. Friends, the original constitution incorporated on 26 January 1950 was not having a list of fundamental duties. In the sense, in the original constitution drafted by Dr. Ambedkar, there were no fundamental duties. But on 25th January 1975, the then Congress government at the center declared a national emergency under Article 352. National emergency was declared on the grounds of internal disturbances
So there were lot of the things took place, a lot of political changes have taken place. There is a serious criticism of implementation of emergency in 1975. I'm not going to discuss about those things because they are not part of our syllabus. But the proclamation of national emergency under Article 352 by the Congress government in 1975 created a situation wherein it thought of incorporating or implementing certain rights for the people, duties for the people. The concept of duties is not known to democratic countries. The concept of duties were not at all known to India. But in the name of protection and preservance of national property, protection and preservance of national property, 42nd Amendment to the Constitution was brought in 1976. This 42nd Amendment incorporated 10 rights to the Constitution, adding Part A to 4th chapter and making Article 51A. Article 51A was also added. 51 was there. 51A dealt with the fundamental duties. That much we have to remember. This is the background. ಈ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 75ರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವುಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದರು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ರಷ್ಯನ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಷ್ಯಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ, USSR ಸಂವಿಧಾನ, ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸೋವಿಯತ್ ಸೋಷಿಯಾಲಿಸ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಅದು USSR ಅಂತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು USSR ಒಡೆದು ಸುಮಾರು 15 ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಷ್ಯಾ. ಈ USSR ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಇವತ್ತಿನ ರಷ್ಯನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ ಅದು. 1975ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಷ್ಯನ್ ಸಂವಿಧಾನ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದವು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದಂಥ ಅಮೆರಿಕ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ 1975ರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 47ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಂತರ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಜಪಾನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, as I told in the beginning, the original constitution did not have these duties. There was no list of duties in the original constitution drafted by Dr. Ambedkar, as I have mentioned earlier.
The 1975 emergency created a situation of incorporating the duties in the Constitution. But remember, these duties are not of Indian origin. They have been borrowed from or copied from the erstwhile USSR Constitution. You have to remember one thing. No democratic country in the world was having fundamental duties or duties to its citizens. It was socialistic or communistic countries like Russia, China, Korea, Cuba were having these duties in their constitution. India was the first democratic country to incorporate fundamental duties in its constitution. That too in 1975 by 42nd Constitutional Amendment, incorporating Article 51A. Japan is said to be the second country or another democratic country to incorporate fundamental duties. To the best of my knowledge and my studies, these are the only two democratic countries who have incorporated fundamental duties in their constitution. The developed or advanced countries like America, Germany, France, England, even Australia, Canada, New Zealand, don't have a list of duties in their constitution because they are democratic countries. These duties are found only in socialistic or communistic countries. That we have to remember. So we copied from the erstwhile USSR constitution and we incorporated them in our constitution. ಈ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ರಷ್ಯನ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ 8 ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ 2 ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 10 ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು 8, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವು ಯಾವಂತಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ. ಇವೆರಡನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ 4ನೇ ಎ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ 51ನೇ ಎ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ 10 ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ 2002ರಲ್ಲಿ 86ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ 11ನೇ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. The then government, in the sense, in 1975, the government which was ruling the country, when it decided to incorporate fundamental duties in the constitution, appointed a committee under the chairmanship of Sardar Swarn Singh. He was a cabinet minister at that time. This Swarn Singh committee studied the Russian constitution, made some alterations or amendments in those, and suggested suitable duties to Indian citizens or Indian conditions.
Swarna Singh committee recommended 8 fundamental duties, but the then government could not accept all those. Out of the 8 recommended duties, 2 were not acceptable to the then government. One is tax paying was a duty according to Swarna Singh committee. The other was, if you fail to perform your duties, punishing those who have failed to perform their duties, that is also not being incorporated. These were given up. These 2 were given up. So 6 remained. 6 recommended duties remained in the Swarna Singh committee. But the then government, by 42nd Amendment, incorporated 10 fundamental duties, and later on in 2002, by 86th Constitutional Amendment, 11th fundamental duty was incorporated. It is related to education. That is related to, once again, 21A. That's, my friends. Today we are enjoying 11 fundamental duties. Then which are they? Number 1 is to abide by and respect the Constitution, the national flag, and the national anthem. To abide by and respect the Constitution, the national flag, and the national anthem. To abide by and respect the Constitution. It seems a bit strange for me. Majority of us even today don't know our Constitution. Majority of us don't know that there is a Constitution. And how come you are going to respect the Constitution? A man who burnt the copy of the Constitution was rewarded with Bharat Ratna for political purposes. But my friends, we being the responsible and accountable citizens of the country, we have to respect our Constitution, we have to respect our flag, and we have to respect our national anthem. The second fundamental duty is to cherish and follow the noble ideals of the freedom struggle. The freedom struggle of the nation was fought on certain noble ideals. It may be truth, non-violence, civil disobedience, peaceful coexistence. On certain principles, on certain noble principles, the freedom, the national movement was fought. We fought against the Britishers on certain principles. We have to cherish and follow those principles. It is our duty to cherish and follow those duties. Then the third is to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of the nation. To uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of the nation is very important. So you may be finding some people are charged with anti-national statements. When you fail to do it, that is upholding and protecting unity, integrity, and sovereignty of the nation, you have to face those cases. Next, fourth one is to defend the country and render national services when required. To defend the country and render national services when required. Many of my young friends served the society during the pandemic, COVID-19. It is one of our duty. Next, fifth, to promote common brotherhood and establish dignity of women. To promote common brotherhood, it is once again related to unity and integrity of the nation. Common brotherhood, we all Indians are brothers and sisters, we say.
that common brotherhood, that we all are Indians, we belong to one nation, we are one, that concept is to be developed. It is a duty. And at the same time, dignity of women, it's very important. Yatra nari pujyante, we say that, but we don't follow. That's why it has become a duty to respect the woman, to honor the woman. Then sixth, to preserve the rich heritage of the nation's composite culture. To preserve the rich heritage of the nation's composite culture. We say that there is unity in diversity in India. We have different cultures in different parts of the country, different languages, different race, different religion. But every culture is rich in its own way. So it is the duty of every citizen to preserve it, to protect it. Then seventh is to protect and improve natural environment. To protect and improve natural environment. My friends, in some of the universities, environmental studies is a compulsory paper. You have to study 100 marks paper, environmental studies, for any course, BA, BSc, BCom, BCA, BSW, MBBS, nursing, engineering, any course. There are universities wherein environmental studies is a common subject. For that, I want to quote one thing here. In MC Mehta versus Union of India case in 1983, the Supreme Court was held that under Article 51A, it is the duty of the central government to introduce a compulsory teaching of lessons at least for 1 hour in a week on protection and improvement of natural environment in all the educational institutions of the country. Look at the importance of fundamental duties here, my friends. The next, eighth is to develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry. Scientific temper, humanism, and spirit of inquiry. You have to develop these things. Scientific temper. Science is not related to only science students. Scientific thinking, scientific mentality, scientific line of work. That is scientific temper. Then humanism is very important. We say that it is one of the greatest moral or ethical value. That humanism is to be there. The next in it, the spirit of inquiry. You have to ask questions, you have to raise questions, then only democracy is going to be successful. The ninth, to safeguard public property and abjure violence. Public property. It may be gardens, it may be street lights, it may be buses or public offices. It is our duty to protect them and abjure violence. Don't give scope to violence. Try to avoid violence because we have to cherish our noble ideals of non-violence. Then 10th, to strive for excellence in all spheres of individual and collective activity. Everyone has to strive, everyone has to make sincere efforts in all spheres of individual and collective activity. Lastly, 11th is, it shall be duty of every citizen of India who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, between the age of 6 and 14 years. 86th Constitution Amendment in 2002. It is related to Article 21A. ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಾವುಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ನಾವುಗಳು ಏನನ್ನ ಮರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಮಗಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ಈ 11 ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದು ಸಂವಿಧಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು. ಸಂವಿಧಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ,
ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು. 51A ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂತಿಮ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜದ ವರ್ಣಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ? ತಿರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ವರ್ಣ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ವರ್ಣ ಕೆಳಗೆ, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ವರ್ಣಗಳು ಇದ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ 51A ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂಶ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು TV ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ವರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು B ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದಂಥ ಉದಾತ್ತ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಅದು ಸತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಹಿಂಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಸಹಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಚಳುವಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಏನು ನಾವು ಯಾವ ಆದರ್ಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಇನ್ನು C 51C ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು. ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು, ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು, ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ಅದು ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದ್ರೋಹಗಳ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಖಂಡತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇಶದ್ರೋಹದಂಥ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು D, ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಮೇರಿಕೆ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 18ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು. 18ರಿಂದ 20 ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಪ್ಲೇಟೋ ಎಂಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 51D ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು. ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ನೀಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಧಾರ್ಮಿಕ, ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಪಂಗಡಗಳ ಭಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಅತೀತವಾಗಿ, ನೋಡ್ರಿ, ಇವುಗಳಿಂದ ಅತೀತವಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು. ಇವುಗಳಿಂದ ಅತೀತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟು ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮನೋಭಾವನೆ, ಸಹೋದರತ್ವ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು,
ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ಮತ, ಪಂಥ, ವರ್ಣ, ವರ್ಗ ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನನ್ನ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟಾಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದೇವದಾಸಿ ಅಂತ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎಫ್, ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ. ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಭಾರತೀಯರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಪಾಡುವುದು. ಪಂಜಾಬಿಗಳ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇರಳದವರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ತಮಿಳರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಓರಿಯಾದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಗುಜರಾತಿಗಳ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಇವುಗಳು ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಎಫ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇನ್ನು ದೇಶದ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಈ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಇವತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, NC ಮೆಹ್ತಾ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ BA ಇರ್ಬೋದು, BSc ಇರ್ಬೋದು, BCom ಇರ್ಬೋದು, MBBS ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, BCA, BBA, BSW, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ 100 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ಪರಿಸರ ಇದ್ರೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ರೀ. ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅರಣ್ಯಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ನದಿಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸುವುದು. ನಾನು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಾನುವಾರು ಬಲಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದು ಜೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತದನಂತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೇಕು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇಕು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರ ಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡ್ರಿ. ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು, ಆ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾನವೀಯತೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಕುವೆಂಪುನವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಆಗು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇದೆಯೋ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿ ಇದೆಯೋ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ರೈತನೋ, ನೀನು ಉದ್ಯಮಿಯೋ, ನೀನು ಕೂಲಿಯೋ, ನೀನು ರಾಜಕಾರಣಿಯೋ, ಶಿಕ್ಷಕೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳು. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಕೆಡುತ್ತೀವಿ, ಲೈಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಕೆಡುತ್ತೀವಿ, ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲೊಗಿತೀವಿ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತೀವಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 51I ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು,
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇನ್ನು ಜೆ, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು, ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 11ನೇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು 2002ರಲ್ಲಿ 51K ಮೂಲಕ 86ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 6ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, we discussed at length the fundamental duties. But by looking at these duties, can you make certain basic features or qualities of these fundamental duties? Looking at the features or qualities. The first one is, these are moral duties. In the sense, these are moral bindings on each and every individual. We have to remember it. These are civil as well as moral bindings on each and every individual. Secondly, these encourage Indian lifestyle. I am not speaking Hinduism. I am not speaking of Hindutva. These encourage Indian lifestyle. We have a unique lifestyle. Friends, COVID failed in India. The rate of fatality in India is very low because of Indian lifestyle. Got it? So it encourages them. Then thirdly, these are applicable to all the citizens. For all the citizens, these are applicable. Fourthly, these are conducive to national development. The aim of these fundamental duties, the purpose of these fundamental duties is development of the nation in all spheres or all walks of life. Lastly, they are similar to directive principles of state policy. ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮಗೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವುಗಳ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಮೊದಲನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವು ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಅಂದರೆ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳೇನದವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು, ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ನಾ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂವಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮದು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಆ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಈ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದು, ಇವು ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು, ಗ್ರಾಮೀಣರು, ನಗರವಾಸಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂತ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥವುಗಳಿವು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಇವು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವವನ್ನು ಹೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವುಗಳು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ 1, 2, 3 ಟೀಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇ ಟೀಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮತದಾನ.
ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಮತದಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ, ಕಡ್ಡಾಯ ಮತದಾನ ಅಥವಾ ಮತದಾನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಟೀಕೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ 50% ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆತ್ತ ದುರ್ದೈವ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇವರು. ಇನ್ನು ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮನೆಗೆಲಸದವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಟೀಕೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವುಗಳ ಮೂರನೇ ಟೀಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಖರತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೀಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಮೇಜರ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ of directive, so of fundamental duties. The first one is basic and necessary duties have not been incorporated in the constitution. The first and serious most criticism is basic and necessary duties have not been incorporated. For example, right to vote is there, but duty to vote is not there. Voting is to be made duty. Family planning is not compulsory. Somebody is allowed to have as many children as they like. Sorry to say that. Then, second serious criticism against fundamental duties is there is no legal or protection of law to these duties. If you violate fundamental duties, if you don't perform your duties, you are not subject to punishment. So earlier I was speaking of Bangalore Municipal Corporation. 50% of the members who were interviewed on 15th August were not in a position to say national anthem properly. You can't take any action. They are our representatives. If the representatives are unable to sing national anthem properly, how come you expect a rural man, a farmer, a laborer, or a person who is working in home, how come he is going to know it? So if you don't know these things, you are not subjected to punishment. The third serious comment is they are neither clear or said to be vague, or there is no clarity regarding these fundamental duties. They are vague in the sense they are clumsy, they are not clear. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 65% ಸಿಲೆಬಸ್ ನಮ್ಮದು ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಗಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು 8ರಿಂದ 10 ಪೀರಿಯಡ್ಗಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡೂ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.